ہماری اس پوری زمین پر اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ ہے پیسیفک اوشن۔ سمندر کا یہ حصہ زمین کے ٹوٹل لینڈ یا پھر ٹوٹل خشک حصے سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی اگر اس میں ہماری تمام زمین، سارے براعظم اور آئی لینڈز بھی فٹ کر دیے جائیں تب بھی پیسیفک اوشن کا کافی حصہ خالی پڑا رہے گا۔ پیسیفک اوشن کی میسیونیس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اگر پیرو کے ساحل پر پیسیفک اوشن میں ارتھ کے آر پار ایک سوراخ بھی کیا جائے تب بھی یہ سوراخ ارتھ کی دوسری طرف پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ فیکٹس اپ آفیشیل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں جن میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ دنیا کا ٹوٹل لینڈ یا خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی اگر باقی 4 اوشنز کو ہٹا کر صرف پیسیفک اوشن کی بات کریں تو یہ اکیلا ہی ٹوٹل خشک زمین سے 17 ملین اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ پیسیفک اوشن میں اگر ہم چاند کو بھی فٹ کریں تو بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر نہ صرف ایک بلکہ پورے 5 مونز کو ایٹ اے ٹائم پیسیفک اوشن ہضم کر سکتا ہے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی انسان اس پیسیفک اوشن میں بھٹک جائے تو اس کے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن آج آپ اس ویڈیو میں 3 ایسے لڑکوں کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی ربڑ کی ایئر بوٹ میں پیسیفک اوشن کے اندر کہیں گم ہو گئے تھے، اور وہ بھی کوئی 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 34 دنوں تک۔ ان تینوں نے سمندر کے اس حصے میں بھی زندہ رہنے کی امید نہیں چھوڑی جہاں حد سے زیادہ آدم خور شارک مچھلیوں کے بڑے بڑے جھنڈ رہا کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ بغیر کھانے کے ان تینوں نے 34 ڈیز اکیلے سمندر میں کیسے گزارے، وہ بھی صرف اور صرف 7 فٹ کی ایک انتہائی چھوٹی ایئر بوٹ میں۔ آخر یہ تینوں اس خوفناک سمندر میں زندہ کیسے بچے؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ تینوں کون تھے اور سمندر میں گئے تو گئے کیوں تھے۔ یہ بات ہے 17 جنوری 1942 ورلڈ وار 2 کی، جب جاپان نے امریکہ کے علاقے پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا، اور اس اٹیک کے بعد امریکہ کو بھی نہ چاہتے ہوئے ورلڈ وار 2 میں شامل ہونا پڑا۔ امریکہ کو اب کسی بھی قیمت پر جاپان سے بدلہ لینا تھا، اور اسی لیے یو ایس نیوی کے بہت سے بومبر طیارے ساؤتھ پیسیفک کے اندر جتنی بھی جاپانیز یونٹ تھیں انہیں تباہ کرنے نکل پڑے۔ اسی میں ایک بومبر طیارہ تھا جس میں 3 لوگ موجود تھے: پائلٹ ہیرلڈ، بمبارڈیئر یعنی بم پھینکنے والا ٹونی، اور ریڈیو مین جین۔ یہی وہ تینوں لوگ تھے جنہیں یہ کہاں معلوم تھا کہ ان کے اگلے 34 دن ان کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ شام کے 6 بج چکے تھے اور وہ تینوں آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پلین میں واپس اپنی ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف رواں دواں تھے۔ لیکن جب ایئر کرافٹ کیریئر کی لوکیشن پوچھنے کے لیے انہوں نے ریڈیو سے رابطے کی کوشش کی تو تب ریڈیو مین جین نے ریڈیو میں کچھ ایسا سنا جس نے ان تینوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ ریڈیو سے یو ایس نیوی کے بجائے جاپانیز کے بولنے کی آواز آنے لگی، جسے سنتے ہی فوراً جین نے ریڈیو کی تار نکال دی اور دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں لگا کہ شاید ریڈیو سگنل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے ٹرائی کرنے پر انہیں کوئی رپلائی نہیں مل سکا۔ اس خبر سے پائلٹ ہیرلڈ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اب اپنے ایئر کرافٹ کیریئر تک پہنچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر ہوا میں رہنے کے بعد پھر وہی ہوا جو ہر پائلٹ کا گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے پلین کا فیول بالکل ختم ہو چکا تھا، اور اب ان تینوں کے پاس اس بھیانک سمندر میں کریش لینڈنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پائلٹ ہیرلڈ نے پانی پر کریش لینڈنگ کا یہ کڑوا گھونٹ پی لیا، اور آخر کار پلین کا رخ سمندر کے گہرے پانیوں کی طرف کر ڈالا۔ پلین میں ان کے پاس صرف 7 فٹ کی ایک ایئر بوٹ تھی جو کہ لینڈنگ کے بعد بڑے سمندر میں ان تینوں کا آخری سہارا تھا۔ جیسے تیسے کر کے کریش لینڈنگ کے بعد پانی میں ڈوبتے ڈوبتے یہ تینوں اپنے آخری سہارے ایئر بوٹ تک تو پہنچ گئے، لیکن بڑے سمندر میں اکیلے ان تینوں کا رابطہ اب باہر کی دنیا سے کٹ چکا تھا۔ آدھی رات کے اس پہر پیسیفک اوشن میں نہ ہی ان کی ایئر بوٹ میں کوئی انجن انسٹال تھا، اور نہ ہی ان کے پاس بوٹ کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے کوئی چپو موجود تھے۔ وہ سمندر کے اس حصے میں پھنس چکے تھے جہاں
जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब इन तीनों को बस यही उम्मीद थी कि यूएस नेवी अपना सर्च ऑपरेशन जरूर भेजेगी और हमें किसी भी तरह ढूंढ निकालेगी। सुबह होते ही ऐसा हुआ भी। इन तीनों को नीले आसमान में अचानक यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट नजर आया। चूंकि इनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन मौजूद थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे, और तो और जो सामान इनके एयरक्राफ्ट में पड़ा हुआ था, रात को क्रैश लैंडिंग के वक्त जान बचाते बचाते उससे भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए अब उन तीनों को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि अब उनके बचने का चांस 1% भी नहीं है। उनको ये भी मालूम था कि उनकी एयरबोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। फिर भी उन तीनों ने अपनी लाइफ जैकेट उतार कर एयरक्राफ्ट की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से प्लेन के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ना आ सकी और देखते ही देखते उन तीनों के जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। तसव्वुर करें, सबसे पहले रेडियो और फिर फ्यूल खत्म हो जाने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिल ही जाए और वो भी आपको समंदर के बीचों बीच इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। इनकी इस छोटी सी एयरबोट पर इतनी जगह भी मौजूद नहीं थी कि वो तीनों एक वक्त में एक साथ सो सकें। अगली बची कुची जिंदगी इतनी तंग जगह पर गुजारना किस हद तक मुश्किल होगा, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। खाने को भी उनके पास कुछ मौजूद नहीं था, इसलिए पेट भरने के लिए इन तीनों ने उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी एयरबोट पर आकर बैठते थे, या फिर एयरबोट के आसपास मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी तो वो पी ही नहीं सकते थे, इसलिए पानी के लिए बारिश का इंतजार करते और जब बारिश होती तो पानी को अपने शूज में स्टोर करके पीते थे। लेकिन जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो वो समंदर में मछलियों का खून पीते थे, वो भी तब जब उन्हें हाथों से पकड़ने में कामयाब होते। एक एक करके दिन गुजरते गए और रातें भी। ये तीनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे इमेजिन करना भी आसान नहीं है। इस टॉर्चर से छुटकारा पाने के लिए इन तीनों में से दो ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की, लेकिन पायलट हैरल्ड जो कि इन तीनों में सीनियर था, उसने अपने दोनों साथियों को काफी मोटिवेट किए रखा। काफी दिन गुजारने के बाद इनकी एयरबोट समंदर के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जो कि दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा कहलाया जाता है, जहां के गहरे पानियों में बड़ी बड़ी आदमखोर शार्क मछलियां रहा करती हैं। अगर एक मछली भी इस दौरान इन पर हमला कर देती तो ये तीनों शार्क का निवाला भी बन जाते और दुनिया को कानो कान खबर भी ना होती। 28 दिन बाद ये तीनों अपनी इस छोटी सी एयरबोट पर 1900 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे और अब इनके कपड़े भी फट चुके थे और इनके पास सनलाइट से बचने के लिए कोई शेल्टर भी मौजूद नहीं था। इसलिए बगैर शेल्टर और बगैर कपड़ों के सूरज की कड़कती गर्मी की वजह से इनकी स्किन अब फटना शुरू हो गई थी। इस दौरान जो शख्स अपने साथियों को भी जिंदा रहने की उम्मीद दिला रहा था, अब उसकी अपनी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। जी हाँ, पायलट हैरल्ड को भी अब ये लगने लगा कि अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है, और ऐसा लगता भी क्यों ना, क्योंकि अब उन तीनों में ना ही खड़े होने की हिम्मत मौजूद थी और ना ही कुछ ढूंढ कर खाने की। लेकिन फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत इन तीनों पर मेहरबान हो गई। 20 फरवरी 1942 को पूरे 34 दिन जिंदगी मौत से लड़ने के बाद इन तीनों में से रेडियो मैन जीन को अचानक कुछ हरा भरा नजर आने लगा। जब इन तीनों ने देखा तो ये वाकई में एक आइलैंड ही था। उन्हें डर था कि कहीं ये आइलैंड भी इनके हाथ से निकल ही ना जाए, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी में हाथों से ही एयरबोट को आइलैंड की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और आइलैंड तक पहुंचा दिया। पिछले 34 दिनों में इन्होंने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। जब वो आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें वहाँ 2 बीच हाउस दिखाई दिए जिसमें वहाँ के लोकल मौजूद थे। पिछले 34 डेज से इन तीनों का पहली मर्तबा किसी चौथे इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड फ्रेंच पोलिनेशिया का एक रिमोट आइलैंड था जिसको पोका पोका आइलैंड कहा जाता है। इन तीनों ने 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर अपनी इस छोटी सी एयरबोट पर किया था। ये भी इन तीनों की किस्मत थी कि ये समंदर में एक डॉट जितने छोटे आइलैंड तक पहुंच गए, वरना अगर इन तीनों से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो जापान से वापसी के लिहाज से इनका अगला स्टॉप पेरू में होता या फिर चिली में, जो इस आइलैंड से भी 7000 किलोमीटर मजीद दूर है। पोका पोका आइलैंड से इन तीनों को वापस अपने अपने घर भेजा गया। घर वापसी के बाद पायलट हैरल्ड को नेवी की तरफ से अवार्ड भी दिया गया क्योंकि उसने अपने क्रू को बहुत अच्छे से गाइड किया था। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।